નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું અર્પિતા પંડ્યા સ્વાગત કરું છું આપ સૌનું આપણા આ કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં। મિત્રો, તહેવારોનો આ મોસમ છે, દિવાળીનો સમય છે। મિત્રો, અંધકાર ગમે તેટલો કેમ ના હોય, ઘોર અંધકારમાં પણ અનેક દીવડાઓ પ્રગટાવીને ઉજાસ ફેલાવી શકાય છે। બસ તો આ દિવાળી ઉજાસ તરફ જવાનો સંકલ્પ લઈએ। આવનારા નવા વર્ષમાં નવી ઉર્જા સાથે નવી શરૂઆત કરીએ। બસ આ જ ભાવના સાથે ચાલો શરૂ કરીએ આપણો આ કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત। દેશની સીમા જેટલી સુરક્ષિત એટલા જ સુરક્ષિત દેશના નાગરિકો। ભારતે હંમેશા પોતાના પરાક્રમ અને મજબૂત ઇરાદાથી દુનિયાને આશ્ચર્યચકિત કરી છે અને આ જ શ્રૃંખલામાં નવા પરિમાણો જોડી રહ્યું છે ગાંધીનગરમાં આયોજિત ડિફેન્સ એક્સપો 2022। રક્ષા ઉત્પાદનો, ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશનથી ભારતને વધુ મજબૂત બનાવવા ચાલો તમને દૂરદર્શનની ટીમ સાથે લઈ જઈએ ડિફેન્સ એક્સપોમાં। બ્રહ્મોસ અને એસ્ટ્રા મિસાઇલ, ટેન્ક, બુલેટ પ્રૂફ જેકેટ્સ, ફોલ્ડેબલ બ્રિજ, બંદૂકો, ડ્રોનથી લઈને સેનાના અનેક શસ્ત્રોનું સૌથી મોટું પ્રદર્શન ડિફેન્સ એક્સપો 2022। પાથ ટુ પ્રાઇડ, ગૌરવના પથની થીમ સાથે બન્યું ડિફેન્સ એક્સપો 2022। કહેવાય છે કે દેશની તાકાત અને મજબૂતી તેની રક્ષા તંત્ર સાથે જોડાયેલી હોય છે અને આ જ મજબૂત રક્ષા ક્ષેત્રનું ઉદાહરણ છે આ ડિફેન્સ એક્સપો, જેનું ઉદ્ઘાટન પ્રધાનમंत्री नरेंद्र मोदीએ કર્યું। डेफ एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृत काल में लिया है। इसमें राष्ट्र का विकास भी है, राज्यों का सहभाग भी है, इसमें युवा की शक्ति भी है, युवा सपने भी हैं, युवा संकल्प भी है, युवा साहस भी है, युवा सामर्थ्य भी है। આત્મનિર્ભરતાનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ રજૂ કરતું આ ડિફેન્સ એક્સપો, જેમાં 1300 થી વધુ કંપનીઓએ ભાગ લીધો હતો, જે સ્વદેશી અથવા ભારત સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ હતી। ઇનોવેશન અને રક્ષા ઉત્પાદનોથી ભરપૂર આ ડિફેન્સ એક્સપોએ દેશને ભારતની રક્ષા તંત્રનો પરિચય કરાવ્યો, જે સામાન્ય માણસની કલ્પનાથી પણ બહાર હતી। पार्ट टू प्राइड इस एक्सपो की केवल थीम भर नहीं है, बल्कि एक नए भारत का एक नया उद्देश्य भी है। अमृतकाल के प्रारंभ में इस डेफ एक्सपो का आयोजन अगले 25 वर्षों में राष्ट्र की सुरक्षा और दुनिया के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के हमारे मजबूत संकल्प को भी यह दर्शाता है। डिफेंस एक्सपो एक आकांक्षी भारत और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे भारत का एक विशिष्ट प्रतीक है। डिफेंस एक्सपो एक प्रतीक है राष्ट्र गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। રક્ષા ક્ષેત્રે બદલાતા ભારતનું ચિત્ર રજૂ કરતા આ ડિફેન્સ એક્સપો આવનારા સમયમાં એક માઇલસ્ટોન તરીકે વિશ્વ સમક્ષ રજૂ થશે। इट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप और मेरी समझ में इट्स अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमको 2-3 चीज़ों में इट इज़ प्रोवाइडिंग अस अ गुड अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला है कि इसके ज़रिए हम इंडस्ट्री के साथ हमारी ऑपरेशनल कंडीशंस, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके बारे में हम विचार विमर्श मेरी समझ में अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। दूसरा, इसके ज़रिए वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स को समझना, वो भी उतना ही ज़रूरी है, सामंजस्य दोनों के बीच में, बिकॉज वी कंसिडर द डिफेंस इंडस्ट्री एज आवर पार्टनर्स एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर। So to that extent it is a correct forum and a right forum to achieve this, as well as जो भी नई टेक्नोलॉजी, और आपने देखा होगा कई नई टेक्नोलॉजीज, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह, ये जो यहाँ पर शोकेस की जा रही है, उसको हमने किस तरह से सेना में लेके आना है, उसके बारे में भी हम इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जैसे हमारे 3-4 अलग अलग पहलू पर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अग्निपथ तो जो स्कीम है वो एक उसका हिस्सा है। दूसरा,
हमारा रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स या रीबैलेंसिंग, जिसके बारे में भी आपको जानकारी है। तीसरा है मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भरता। तो ये चारों पांचों पहलू के ज़रिए हम चाहते हैं कि हमारी सेना इट बिकम्स अ मोर इफेक्टिव, मोर केपेबल, मॉडर्नाइज्ड, लेस मैन पावर इंटेंसिव फोर्स, ताकि भविष्य के बैटलफील्ड में जो भी चैलेंजेस है, चुनौतियां है, उसका हम और अच्छे तरीके से उसका સામના कर पाए। મિત્રો, નવી ટેકનોલોજીએ રક્ષા ક્ષેત્રે પોતાની કમાલ બતાવી છે। હથિયારોથી લઈને નવા ઇનોવેશન અને ટેકનોલોજી દ્વારા રક્ષા ક્ષેત્ર વધુ ઝડપથી મજબૂત બની રહ્યું છે। ચાલો આપને ડિફેન્સ એક્સપોના નવા અને રસપ્રદ સ્વદેશી ઉત્પાદનો વિશે જણાવીએ, જેમણે આ વખતે ડિફેન્સ એક્સપોમાં આકર્ષણ જમાવ્યું હતું। આ છે 155 મિલીમીટરની એડવાન્સ સ્ટોન આર્ટિલરી ગન સિસ્ટમ। 1999 ભારત પાકિસ્તાનનું કારગિલ યુદ્ધ તો આપ સૌને યાદ જ હશે। બોફોર્સની મોટી ભૂમિકા પર આધારિત આ સિસ્ટમ, જેનો ઉપયોગ અમૃત મહોત્સવમાં તિરંગાને તોપોની સલામી આપવા કરવામાં આવ્યો હતો। ડિફેન્સ એક્સપોના ઇન્ડિયન પેવેલિયનમાં નવા સ્ટાર્ટઅપના ઇનોવેશનથી બનાવેલ રક્ષા ઉત્પાદનો આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા અને આશાની કિરણ બનીને તેઓ નવી ટેકનોલોજી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। આવો જ રેપિડ ફોલ્ડેબલ બ્રિજ છે, જે યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં સૈનિકો માટે મદદરૂપ સાબિત થશે। तो देखें, जब अटैक होता है, दुश्मन के ऊपर हम हमला बोलते हैं, तो दुश्मन जो है किसी पानी के ऑब्स्टिकल का सहारा लेकर हमें अपोज करता है। नदी, नाला, कैनाल, और जब नदी नाले को पार करना होता है तो आपको एक पुल चाहिए होता है, लेकिन वो पुल जो है सेकंडों में बनना चाहिए, मिनटों में बनना चाहिए, ना कि दिनों में। तो इसलिए ये रैपिड फोल्डेबल ब्रिज है। पहली बात तो फोल्ड हो जाता है, तो अपनी तरह का फोल्ड होने वाला ये पहला ब्रिज है दुनिया में। फोल्ड होने से क्या होता है, बहुत कंपैक्ट हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, वेट बहुत कम होता है, और ये जब लॉन्च होता है बहुत ही फास्ट। जैसे ये आप जो देख रहे हैं एक सेक्शन 3.4 मीटर लंबा होता है, और ऐसे 33 सेक्शन ज्वाइन करते हैं, तो ये जो हॉल देख रहे हैं, इतना लंबा ब्रिज, 100 मीटर लंबा एक ब्रिज बन जाता है, और उसके ऊपर हमारे दुश्मन पार होकर दुश्मन पे हमला कर पाते हैं। जो हमारे दुश्मन हैं, हमारी वेस्ट की तरफ पाकिस्तान है, उनकी जो पूरी की पूरी डिफेंस की स्ट्रेटजी है वो कैनालों पर बेस्ड है। उन्होंने कैनाल बना रखी हैं और उसी पर वो धरना देकर हमें अपोज करते हैं। चाइना की तरफ भी जहां भी कोई वाटर ऑब्स्टिकल होता है, नदी नाला होता है, उसके ऊपर वो बैठकर फिर आपको पार नहीं आने देते हैं। तो वही एक एक्सपीरियंस था आर्मी का, तो उसी को इस्तेमाल करके फिर हमने इसकी सोच लगाई और एक फोल्डिंग ब्रिज बनाया, जो जैसे कि 100 मीटर का ब्रिज जो है ये 4 गाड़ी में पूरा आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या है, ये सब ऑटो लॉक होता है, तो जो सैनिक है उसको सोचने की जरूरत नहीं, ये कैसे फिट होगा, इंजीनियरिंग लगाने के लिए वो सब काम ये खुद करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे देखिए, मैं इसको एक हाथ से पकड़ूंगा यहाँ पे, और इसको मैं उठाता जाऊंगा, दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये अपने आप में जुड़ता जाएगा और इस हालत में अपने आप आ जाएगा। तो वो सारा काम, ये जो मैकेनिज्म्स हैं हमारे, ये जो जॉइंट हैं, ये हेक्साकैम जॉइंट है, यहाँ एक और जॉइंट है, इधर एक और जॉइंट है, वो जॉइंट्स करते हैं। तो ये पूरी खेल जो है ये इन जॉइंटों का और इसके मटेरियल का और सोच का खेल है। સેનાના જવાનો માટે કમ્યુનિકેશનની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા રહેલી છે, જેમાં ડિફેન્સ એક્સપોથી આપને જણાવીએ મશીન ટુ મેન કેવી રીતે વાયરલેસ કમ્યુનિકેશન કરી શકાય। एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के पीछे, एयरक्राफ्ट और वेजल शिप के पीछे, और ट्रूप्स के अंतर, बहुत सारे सिनेरियोस में ये कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस होता है। और सभी कम्युनिकेशन सिनेरियोस का जो रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, वो अलग अलग सा है। जहाँ सिक्योरिटी चाहिए, जहाँ वीडियो है वहाँ बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए, जहाँ कमांड है वो बहुत नैरो बैंड कम्युनिकेशन इज़ फाइन, लेकिन वो बहुत रिलायबल इन अ वेरी नॉइसी एनवायरनमेंट चलना चाहिए। सिक्योरिटी नीड्स होते हैं, सो ये सब, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस इन डिफेंस एंड फॉर टैक्टिकल नीड्स।
મેક ઇન ઇન્ડિયાનું આ એક અદ્ભુત ઉદાહરણ છે આ એડવાન્સ સ્ટોન્ડ આર્ટિલરી ગન. આત્મનિર્ભરતા અને સ્વદેશીનું અનોખું ઉદાહરણ ડિફેન્સ એક્સપોનું આકર્ષણ હતું. સેના માટે વપરાતા વાહનો હોય, મિસાઇલવાળા ટેન્ક હોય કે બંદૂકો, બધું જ ભારતમાં બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, જે સેનાને મજબૂત કરવાનું કાર્ય કરે છે. लास्ट 10 साल के अंदर हमने तकरीबन 7 नए आर्टिलरी प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं. ये पूरे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है, ये भारत में डिज़ाइन किए हुए, भारत में मैन्युफैक्चर किए हुए. और ये जो है, ये जो हमारा एक सपना है आत्मनिर्भरता का, उसको साकार करने में मदद करें. हमको उम्मीद है कि काफ़ी से ये प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर की आर्म फोर्सेस में जल्दी ही दिखाई दें. जो भी देश है, नेशन है, अगर वो अपनी डिफेंस चाहता है तो उसको सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, उसको चीज़ें देश में बनानी पड़ेंगी. और दूसरी बात ये उठ के आई है कि हम सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी पे नहीं डिपेंड कर सकते. कन्वेंशनल वेपन्स की अपनी जगह है. टैंक्स, आर्टिलरी गन, प्रोटेक्टेड व्हीकल, स्मॉल आर्म, ये सब की अपनी जगह है. तो ये सब देखते हुए हमें उम्मीद है कि जो हमारा पोर्टफोलियो बना है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये हमारे देश की आर्म फोर्सेस को मदद करेगा इस देश को सुरक्षा देगा. ये जो गन्स हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट गन्स हैं. इनमें ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैं, इसके अंदर फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ये पूरे कंट्रोल्ड हैं. हमारे कुछ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला गया है. तो ये सब स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है. मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड के प्रधानमंत्री के इस मंत्र को सच्चे अर्थों में साकार करता है ये डिफेंस एक्सपो 2022. डिफेंस एक्सपो 2022 आत्मनिर्भरता की, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की वो मिसाल पेश करता है जो आगे आने वाले समय में न केवल स्टार्टअप्स को बल्कि नए नए इनोवेशंस को रक्षा क्षेत्र में डिफेंस के साथ किस तरीके से स्टार्टअप्स और इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ा जाएगा, इसका भी एक उदाहरण देता है. इसके साथ ही युवा शक्ति और युवा संकल्प के साथ नए इनोवेशंस के साथ डिफेंस के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत की जो बात है उसको किस तरीके से साकार किया जाएगा, उसका ये नमूना डिफेंस एक्सपो है. सहयोगी देशी वार्ता के साथ सुमन गोराना, डीडी न्यूज़, गांधीनगर. મિત્રો, તમે માટી અને વાંસમાંથી બનાવેલા હાથ બનાવટના રમકડા તો જોયા જ હશે, ખરું ને? જો આ રમકડા બનાવવાનું જ્ઞાન સ્કૂલ અને કોલેજમાં આપવામાં આવે તો? આજે તમને જણાવીએ એક એવી યુનિવર્સિટી વિશે જ્યાં વિદ્યાર્થીઓને આવા રમકડા બનાવવાનું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું હતું. શું ખાસ હતું આ ટ્રેનિંગમાં? જોઈએ અમારી આ ખાસ રિપોર્ટમાં. અરે આ વિદ્યાર્થીઓને તો જો જરા, જાણે માટીના રમકડા બનાવતા બનાવતા પોતાના બાળપણમાં ખોવાઈ ગયા હોય. છે ને મસ્ત? તો આવો જાણીએ આ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરવાને બદલે રમકડાઓ કેમ બનાવી રહ્યા છે. આ છે પાટણની હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આર્કિટેક્ચર કે જ્યાં વિદ્યાર્થીઓને ફક્ત ચોપડીઓ નથી ભણાવવામાં આવતી પરંતુ પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ આપી તેમના કૌશલ્યનો વિકાસ કરવામાં આવે છે. આ લોકલ ફોર વોકલ એટલે કે આપણા જે કલાવત્તા કારીગરો છે કે જેમની પાસે કૌશલ્ય છે, જેમની પાસે એક સુંદર મજાની કળા છે, એને કઈ રીતે આપણે બહાર લઈ આવી શકીએ અને એ જે કળા છે કે જે ખરેખર મૂળભૂત તો આપણી એક વિરાસત છે, એને એક વિરાસતના સમજીને એને કઈ રીતે ઉજાગર કરી શકાય. એટલે કે આપણા જે ડિઝાઇન ફિલ્ડના જે સ્ટુડન્ટ્સ છે, વિદ્યાર્થીઓ છે, એ પોતે આપણી પાટણના માટીમાંથી બનતી કળા, પેપરમાંથી બનતી કળાના આધારે એને એક રમકડાને, એટલે એક રમકડા કે કહો કે આપણે ડિઝાઇન કહો, ટોય ડિઝાઇન, એને આપણે એમની જે કળા છે, એની જે કૌશલ્ય છે, એને આદર સાથે આપણે આગળ કઈ રીતે વધારી શકીએ અને આપણા જ આ જે સ્કિલ બેઝ કારીગરો છે એમની પાસેથી આપણે શીખીએ. એટલે આ 2 દિવસના વર્કશોપમાં, નેશનલ લેવલના વર્કશોપમાં બહુ સુંદર પ્રતિભાવ રહ્યો. મિત્રો, આપણે પણ આપણા બાળપણમાં માટીના રમકડા બનાવ્યા હશે અને બાળપણની યાદો તાજા કરવાનો અવસર છે આ ક્લાસરૂમ કે જેમાં લાકડા, માટી અને કાગળનો ઉપયોગ કરી કેવી રીતે આકર્ષક રમકડાઓ બનાવી શકાય તે માટેનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. कैसे क्लासरूम में बाय डूइंग हाथ से चीज़ें बनाते हुए चीज़ों को कैसे सीखे, साइंस या आर्ट्स सारे सब्जेक्ट्स को.
तो ये किस तरीके से कॉलेज एजुकेशन में हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स आए और गेम और टॉयज़ के थ्रू वो सारी चीज़ें को और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए वो लोग कैसे टॉयज़ बनाए और एंजॉय किए क्लासेस को, रादर देन कि जस्ट एक थ्योरी पढ़ाने के बजाय वो लोग हाथ से चीज़ें बनाते हुए चीज़ों को सीख पाए। પોતાની પસંદગીનું કામ કરવું અને એમાં પણ યુનિવર્સિટી દ્વારા શીખવાડવામાં આવે આ તો સોને પે સુહાગા જેવું જ છે. તેથી જ આ કાર્યથી વિદ્યાર્થીઓમાં પણ ખૂબ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. તો આવો જાણીએ આ વિશે વિદ્યાર્થીઓનો શું અભિપ્રાય છે. રમકડાને આપણે એવી રીતના નથી ગણતા. રમકડાને જ શું ગણીએ કે ભાઈ 2 દિવસ છોકરું લાવી દેશો રમકડું, રમશે અને ફેંકી દેશે, બસ એ જ. પણ ખરેખર રમકડાનો પાર્ટ એ નથી હોતો. ખરેખર રમકડામાંથી છોકરાઓ શીખે છે. જાણે કે તમે તારે ઝમીન પર મૂવી જોઈ હશે તો તેમાં લોકોને ડિફરન્સીસ ઘણા ખબર ના પડતા હોય અક્ષરો વચ્ચે. જેમ છે બી છે એને ડી સમજાતો હોય, એને ડી હોય એને બી સમજાતો હોય, એવી રીતના કેટલું પણ થતું હોય. તો એવી રીતના કેટલાય એના ફોબિયા કેટલું પણ હોય તો એનાથી આ જે રમકડાઓ આવે છે એનાથી એને શીખવા મળે. એ એક વસ્તુ હતી. અને રમકડાનો સાચો અર્થ કે ખાલી રમત જ નહીં, રમત સાથે સમજણ પણ આપે છે, શીખવાડે છે, પણ બાળપણમાં ઘડતર પણ થઈ જાય છોકરાઓનું. बहुत कुछ एंटरटेनिंग था, जहाँ से उनको पेपर में से डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स थे, डिफरेंट चीज़ें थी उनको बनाने को मिली, जिसमें कि उन्होंने फ़िश बनाई, बहुत सारी अलग अलग और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जो कि लाइक उनको एक प्लेफुल एनवायरनमेंट मिला. और भी बहुत सारी क्राफ्ट्स हैं जो कि अभी भी इंडिया में उतनी अवेलेबल नहीं है और लोगों को उनके बारे में पता नहीं है. दैट इज़ वाई ये वर्कशॉप हुई थी लोकल फॉर वोकल के लिए. વિદ્યાર્થીઓના કૌશલ્યને ઉજાગર કરવા જો યુનિવર્સિટી દ્વારા આ જ રીતે કાર્ય થતું રહે તો આજનો યુવા નોકરી સીકર નહીં પણ નોકરી ગીવન પણ બની શકે છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે પાટણથી ભરત ચૌધરીનો રિપોર્ટ. મિત્રો, 12 ગૌએ બોલી બદલાય અને 50 પકવાન. આજે આપણે એવા જ એક પકવાનની વાત કરવાની છે. પાટણવાસીઓની દિવાળી પાટણના પ્રખ્યાત દેવડા વગર અધૂરી છે એમ કહેવાય. દરેક પકવાનનો પોતાનો ઇતિહાસ હોય છે. તે જ રીતે દેવડાનો પણ પોતાનો એક આગવો ઇતિહાસ છે. તો ચાલો આજે આ સ્ટોરીમાં જાણીએ સ્વાદિષ્ટ દેવડા વિશે. દરેક શોધ પાછળ એક ઇતિહાસ હોય છે. તે જ રીતે 150 વર્ષ જૂના દેવડા જ્યારે દૂધની અછત સર્જાઈને ત્યારે શોધાયા હતા. પાટણના દેવડા એ લગભગ 150 વર્ષ જૂના એ વસ્તુ છે. અમારા બાપ દાદાઓએ એની શોધ કરેલી છે. 150 વર્ષ પહેલાં જ્યારે દૂધની અછત હતી, જ્યારે પાટણ શહેરની અંદર અને આજુબાજુના વિસ્તારોમાં, ત્યારે આ દૂધની અછતના હિસાબે આ એક પકવાન તરીકે, મીઠાઈ તરીકે લાંબો ટાઈમ ચાલી શકે એના માટે દેવડાની ઉત્પત્તિ કરવામાં આવી હતી. આજે મારી આ 5મી પેઢી છે, પણ અમે એક જ દુકાનની અંદર 5 પેઢીથી અમે આ ધંધો કરીએ છીએ અને તેને દેવડાની જે ટેસ્ટ છે એ આજ પણ એવો ને એવો અમે ટેસ્ટ આપી રહ્યા છીએ. ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગતા દેવડા પાટણના હવામાન અને પાણીને અનુરૂપ થઈને બનાવવામાં આવે છે. દેવડા સૌ પ્રથમ તો મેદો અને મેદાની અંદર એનું મોયણ નાખી, ભારોભાર એનું મોયણ નાખી અને મોયણની અંદર લોટ બાંધી અને એને ઘીના ચોખ્ખા ઘીમાં એને તળવામાં આવે છે. તેને બદામી કલર જેવા થાય એટલે એને એક દિવસ એને કાઢી અને એક દિવસ એને ઠરવામાં આવે છે. એ ઠર્યા પછી બીજા દિવસે એને 3 તારની ચાસણી બનાવી અને એની અંદર જબોળવામાં આવે છે અને એની ઉપર ડેકોરેટ કરી બદામ પિસ્તાનું અને એને બીજા દિવસે તેને વેચવામાં આવે છે. અત્યારે દેવડાનો સ્વાદ દેશ વિદેશ સુધી પહોંચ્યો છે, જેનું મુખ્ય કારણ પાટણમાં આવતા પ્રવાસીઓ છે. દેવડા પાટણની બહાર, અહીંયા પાટણની અંદર કેટલાય લોકો પ્રવાસ અર્થે રાણકી વાવ, સહસ્ત્રલિંગ તળાવ, પટોળા જોવા માટે જ્યારે આવતા ત્યારે એમને પાટણની કંઈક સારી એવી મીઠાઈનો સ્વાદ ચાખવા માટે તે અમે એમને પ્રોત્સાહિત કરતા હતા અને એ લોકો અમારા ત્યાં ગ્રાહકો તરીકે આવી અને એ લોકોએ આ લાંબા ટાઈમ સુધી દેવડા એક તો ચાલી શકે છે
અને એના હિસાબે એ લોકોને લઈ જવામાં પણ સુલભ રહેશે. પાટણના પટણીઓએ આ દેવડાને અમેરિકા, ઈરાન અને સાઉદી અરેબિયા જેવા દેશો સુધી પહોંચાડ્યા છે. પાટણના પટણીઓ જે પાટણથી એમના પોતાના દીકરાઓ કે પોતાના ત્યાં આગળ પોતાની રહેવાસી હોય એવા લોકો પાટણથી એક ફેમસ દેવડા તરીકે ત્યાંની અહીંની એક પ્રચલિત વસ્તુ તેમના આડોશી પાડોશી અને એ દેશોની અંદર પોતાના લઈ જાય છે. પહેલાના સમયમાં માત્ર એક જ પ્રકારના દેવડા જોવા મળતા, પરંતુ હવે જેમ જેમ સમય બદલાયો છે તેમ તેમ દેવડાના પ્રકારમાં પણ વિવિધતા જોવા મળે છે. નવી ફ્લેવરો બનાવવાનો અમે આગ્રહ કર્યો છે અને નવી ફ્લેવરો બનાવી છે. એ બી અત્યારે પાટણની અંદર પ્રખ્યાત થઈ ગઈ છે. અત્યારે ચોકલેટનો ક્રેઝ છે, એના માટે અમે પાટણમાં ચોકલેટ દેવડા બી બનાવ્યા છે, બટરસ્કોચ દેવડા બનાવે છે અને કેસર દેવડા બનાવે છે. તે વિદેશની અંદર બી અને પાટણની આસપાસના ગામોમાં અને પાટણની અંદર બી એ ખૂબ પ્રચલિત થયેલા છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત, પાટણથી ભરત ચૌધરીનો રિપોર્ટ. દર્શક મિત્રો, આજે તમને જણાવીએ એક એવી દીકરીની કથા. વર્ષો પહેલાં મોરબીની એક સંસ્થામાં દિવાળીના દિવસે એક દીકરી આવી અને આ સંસ્થાએ આ દીકરીનું લાલન પાલન કરીને તેની કેળવણી કરીને તેના લગ્ન પણ કરાવ્યા અને માનવતાના ઉચ્ચ મૂલ્યોને અદા કર્યા. જોઈએ આ સમગ્ર કથા આ સ્ટોરીમાં. દીકરી એટલે ભાલનો દરિયો. આ ભાલી દીકરીના લગ્નનો પ્રસંગ યોજાયો મોરબીની એક સંસ્થા વિકાસ વિદ્યાલયમાં. જેના સંચાલક ભરતભાઈએ 16 વર્ષ પહેલા દિવાળીના દિવસે સંસ્થામાં આવેલી દીકરીને લાડકોડથી પાલન પોષણ કરીને ઉછેરી. દીપાવલી માટે છેલ્લા 2-3 મહિનાથી જોતા હતા. એમાં મહેન્દ્રનગરના રમેશભાઈના સુપુત્ર ધવલકુમાર સાથે બંનેને અનુકૂળ આવ્યું અને અમે લોકો એકબીજાના સગા સંબંધ બન્યા. આજે દીપાવલીને વિદાય કરવાનો ખરેખર 16 વર્ષથી દીકરીને અમે ઉછેરેલી છે, ત્યારે ભારે હૃદયે કે જે મારી દીકરીને જ વળાવતો હોય એવો મને અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. મેં સપનામાં એવું નહોતું વિચાર્યું કે મારા લગ્ન આવા ધૂમધામથી થશે અને બ્રિજેશ મેરજા મંત્રી લગ્નમાં આવશે અને બધાના આશીર્વાદ લઈને હું જીવનમાં ખૂબ આગળ વધી શકું. આજે દીપાલી કોલેજનો અભ્યાસ કરે છે અને લગ્ન કરી સાસરીમાં નવા જીવનની શરૂઆત કરવા જઈ રહી છે. ત્યારે તેને રાજ્યના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી શ્રી બ્રિજેશ મેરજાએ આશીર્વાદ આપ્યા. આ પ્રસંગ એક સંસારનો એક નિયમ છે. સાથોસાથ આપણે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે આ દીકરીને ક્યારેય અનાથ હોય એવો અહેસાસ થવા દીધો નથી અને કુદરતે હવે જ્યારે એને નાથ આપ્યો છે પતિ સ્વરૂપે, એ નાથ પણ એનું પૂરેપૂરું જતન કરે અને આ દીકરી આ આપણા આશ્રમમાંથી સેવેલા સંસ્કારને એક જેને કહીને કે ધવલના પરિવારની કુળદીપિકા બનીને ઉજાશે એવા આશીર્વાદ આપું છું. દીપાલી જેવી દીકરીઓના જીવનમાં ઉજાસ પ્રસરાવી વિકાસ વિદ્યાલય જેવી સંસ્થા માનવતાના ઉચ્ચ મૂલ્યોને ચરિતાર્થ કરે છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે મોરબીથી મહેન્દ્રસિંહ જાડેજાનો રિપોર્ટ.
તો દર્શક મિત્રો, આ હતો અમારો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. આપ પણ આપનો અભિપ્રાય અને ગુડ ન્યૂઝ અમને મોકલી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે goodnewsgujarat@gmail.com. દર્શક મિત્રો, આપ અમારો આ એપિસોડ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર પણ નિહાળી શકો છો. તો અત્યારે આપની રજા લઈએ, ફરી મળીશું આવતા એપિસોડમાં. ત્યાં સુધી નમસ્કાર.